सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिद्धू कुल विच एक जट सी जिसदी शुभ गोत भुलरिए सी। आदम उसका नाम सी ते उसदे घर कोई संतान पैदा नहीं सी होई। उस वंश विच वड्डे भागां वाला खेती दी कार करदा सी। हर वेले पुत्र दे पैदा होने बारे चित विच सोचदा रहिंदा सी अते अजिही तीबर चिंता विच बहुत समा बीत गया। इस तरह कई साल बीत गए, सुख देने वाली संतान पैदा ना होई। सब पीरां फकीरां दी बड़े प्यार नाल सेवा करदा रहा, बड़े लंबे समय तक सेवा करदा रहा। संतान दी बड़ी अभिलाषा सी, ओह किसे थां तो भी प्राप्त ना हुई। अपने चित विच बहुत ही चिंता करदा रहिंदा सी। जब गुरु जी दे एक सिख नूं मिलिया तां उसनूं अपने हिरदे दा मनोरथ कहा, मैं अनेकां उपाय कीते हन पर मैनूं पुत्र किसे थां तो भी प्राप्त नहीं होया। गुरु जी दे सिख ने सुन के उपदेश किया, मेरा कहा चंगी तरह मनो। श्री गुरु नानक देव जी जग विच अवतार होए हन, निरंकार ने आप स्वरूप धारण किया है। उन्हां दे पिछों श्री गुरु अंगद देव जी होए हन, फिर श्री गुरु अमरदास जी उन्हां दे स्थान ते बैठे हन। तिन्हां पातशाहियां तो बाद हुण चौथे गुरु जी भी बहुत चंगे हैं। उन्हां दा नाम सतगुरु रामदास जी है। वह सारे कार्य पूर्ण करते हैं। हुण जाके उन्हां दी सेवा करो, पुत्र दी कामना उन्हां पासों पूरी होएगी। आदम जट यह गल सुन के अते अपनी बिरध अवस्था समझ के सोचण लगा कि सुक्के रुख नूं फल किवें लग सकदा है। संशय विच पै के इस तरह विचार करन लगा। इस चिंता नूं विचारदा होया फिर मन विच यह गल पक्की कीती कि जे मैं गुरु जी की महान सेवा करांगा तां जे पुत्र नहीं होएगा तां परलोक विच चंगी गति प्राप्त कर लवांगा। अपने मन विच इस तरह विचार बना के अपने नाल अपनी पत्नी नूं लैके गुरु जी की सेवा करन वास्ते चल पिया। दूर तो ही जाके गुरु जी नूं वंदना कीती अते टिकाणा करके संगत विच बैठा रहा। जंगल विच जाके सुकियां लकड़ां दीयां 2 पंडां लिआउंदा सी। एक पंड तां अपने रहण वाले टिकाणे रख लैंदा सी ते एक पंड जिथे गुरु जी का लंगर चलदा सी उत्थे दे दिंदा सी। अपने पासों ही भोजन करदा सी। इस प्रकार गुरु जी की कार करदा सी। 6 महीने उत्थे रहिंदियां बतीत कर दिते। वह दिल ला के गुरु जी की सेवा करदा सी। एक समय गुरु जी किते बाहर चले गए। कई दिन बीतण तो बाद वो फिर वापस आ गए। उस समय सर्दी का मौसम सी अते उत्थे बहुत बारिश हो रही सी। तद गुरु जी के पास बहुत संगत आई हुई सी। सारी सिख संगत नूं बहुत ठंड लग रही सी, जिहड़ी संगत गुरु जी के पास इकट्ठी हुई सी। आदम जट ने उस वेले कमर कसा बन लिया ते जिहड़ियां सुकियां लकड़ां उसने अपने टिकाणे इकट्ठियां कीतियां हुईयां सन, जिहड़ियां एक एक पंड करके जमा कीतियां हुईयां सन, उन्हां नूं चुक के उस संगत नूं दे दिता। सारियां दे डेरियां विच अंगीठियां लग गईयां, पाला दूर हो गया ते सारी संगत बहुत प्रसन्न हुई। उस समय गुरु जी ने उच्चे थां खड़े होके सारी संगत वाल वेख्या। सारियां दे डेरियां विच अंगीठियां बल रहीआं सन। सारे बड़ा प्रकाश हो रहा सी। गुरु जी ने फिर अपने हिरदे विच इस तरह विचार किया कि इन्ना बालण इन्हां नूं कित्थों मिल गया है। इत्थे तां नेड़े कोई स्थान नहीं है। इन्ना बालण इन्हां नूं किसने दिता है। जब सवेर हुई अते सभा लगी तां सारे दर्शन करने वास्ते आए। श्री गुरु रामदास जी ने फिर सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ प्रसंग बारे पूछया। सारिਆਂ ने कहा, कोई एक सिख है,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰ ਮੰਗ ਲੈ। ਆਦਮ ਜੱਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਦਮ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਰ ਦਿਓ। ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਕੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਦੰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਭ ਵਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਗੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨੈਣ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ,
सब तरह नाल वेखदे रहे कि आदम दे भाग विच पुत्र दी दात नहीं है। बड़े लंबे समय तक गुरु जी ने विचार की, फिर सिख नूं इह वचन कहे, असीं चंगी तरह खोज की है, तेरे भागां विच संतान नहीं है, पर तू गुरु घर दी महान सेवा की है, जिस करके असीं वचन कीता है, साडा जो आत्म स्वरूप एक प्रकाश रूप है, उस दी कोई रिजम तेरे घर प्रगट होवेगी, जिस तो तेरी वंश वधेगी। ओ भगती स्वरूप होवेगा। इस करके चंगी तरह समझ लो कि उसका नाम भगतू ही रखना। मेरे आत्म स्वरूप दी रिजम होने करके वह अनेक देशों का गुरु होवेगा। उसकी वंश विशाल फैलेगी, उसका नाम बहुत उगा होवेगा, जिसनों सब मनुख वेखणगे। गुरु जी के मूँह मंगी मुराद देने वाले वचन सुन के पति पत्नी ने धरती ते सिर रख के मत्था टेकिया, आग्या लैके अते गुरु जी का वर प्राप्त करके जाके अपने थां रहन लगे। बिरध उम्र सी अते शरीर बुढ़ेपे ने ग्रसिया सी। पति पत्नी ने अपने घर विच वासा कर लिया। जब 1 साल का समा बीतिया तां उस वड्डे भागां वाले बालक ने जन्म लिया। पति पत्नी बहुत प्रसन्न होए। वह गुरु जी नूं बड़ी शरधा धार के याद करते सन। आदम दे घर पुत्र ने जन्म लिया। सारे शरीकां दे विच खुशी मनाई गई। भिन्न भिन्न प्रकार खुशियां मनाईयां गईयां। बड़ा उत्साह करके गीत गाउंदे सन। सारे रिश्तेदार फिर मिल के आए ते भांत भांत दीआं वधाइयां दिंदे सन। जिस घर विच अन्न दा भोरा भी नहीं सी, उस घर विच घ्यो किवें हो सकदा सी। सारे रिश्तेदारां ने उसदा यह हाल वेख के उसदे घर किसी प्रकार का भी अन्न जां धन नहीं है, उन्होंने अपने अपने घरां तो उगराही करके घ्यो अते अनाज आदम नूं दिता। बहुत दिनों तक घ्यो ते अन्न लियाउंदे रहे। बालक का जन्म सारिਆਂ ਦੇ मन नूं बहुत चंगा लगा। माता पिता बहुत प्रसन्न होए। वो कहते सन कि बालक के जमदियां ही बहुत पदार्थ आउण लग गए हैं। सारे रिश्तेदार एक थां इकट्ठे होकर मिले। उत्थे एक बिरध आदमी सी जिसने कहा, शुभ लक्षणों वाले बालक ने जन्म लिया है, वड्डे भागां वाला है, असीं चंगी तरह वेख लिया है। जिसने जन्म लैंदियां सब पासों उगराही लई है। मानो सारिਆਂ ने इस नूं भेंटावां अर्पण कीतियां हन। इसका जो अगे वंश होवेगा वह साडे उपर हुक्म चलाएगा। जिहड़े चतुर व्यक्ति सन वह उसे समय जान गए अते सारे बालक नूं भगतू नाम नाल पुकारदे सन। जब कोई वड्डी उम्र हुई तां भगतू दे पिता जी परलोक चले गए। भगतू विशाल करामातां दा घर सी, पर कोई भी करामात किसी समय भी जाहिर ना की। लगातार अपने अंदर लुकाई रखी। कोई भी इन्हां करामातां नूं जान नहीं सी सकदा। एक बार माता अपने बच्चे नूं लैके गुरु जी के पास मत्था टेकण गई। जिहड़ा भगतू कर्म मन अते बाणी करके गुरु जी का सेवक सी, उन्होंने मिलके गुरु जी के दर्शन किए। उस समय सतगुरु अर्जन देव जी सन। उन्होंने भगतू नूं वेख के उसनूं बड़ियां खुशियां बख्शियां। भगतू अपने माता सहित कई दिन गुरु जी के पास रहा। सदा सुखां दी रास सतनाम दा सिमरन करदा सी। गुरु जी दीआं खुशियां लैके अते चरनां ते मत्था टेक के फिर अपने घर नूं आउण लगा। राह विच हौली हौली चलदा बिरध माता जी भी नाल जा रहे सन। जेठ का महीना होने करके बड़ी गर्मी सी। वह मालवे देश वाल जा रहे सन। दिन बड़ा सख्त चढ़िया सी तां उन्हां नूं बहुत प्यास लगी। तां माता ने अपने पुत्र नूं कहा, हे पुत्र सुनो, मैं बहुत थक गई हाँ, मैथों हुण अगे चलिया नहीं जा रहा। प्यास ने मैनू बहुत व्याकुल किया है। जल तो बगैर वड्डा कष्ट हो रहा है। यह सुन के भाई भगतू ने कहा, हे माता जी, इस थां जल नहीं है
3-4 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, 3 ਕੋਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕੋਹ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤੂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਸਤਾਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦ ਭਗਤੂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ। ਜਦ ਟੀਮ ਪੁੱਟੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀਤਲ ਜਲ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਰਸਤੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਪਸ਼ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਠੰਡਕ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਗੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਜੜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਐਸਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਜਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਆਜੜੀ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਢੀਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਧੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਢੀਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਪੀ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਜਲ ਦਾ ਤਾਲ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਜੜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਪਛਾਣੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਢਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। हे ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਜੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਇਸਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਤਦ ਫਿਰ ਭਗਤੂ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ